ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. TM ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಏನು ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೀತೀರಿ, ಅದು ಪತ್ರಿಕೆ 1, ಪತ್ರಿಕೆ 2ರಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ರವಿಚಂದ್ರ ಆರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ TM ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಒತ್ತಿ. ಈಗ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಿಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಓವರ್ ಟು ರವಿ ಸರ್. ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ಬಂದವರು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಮೇನ್ ಆದ 15 ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಟ್ ಮೇ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ TET ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಎಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಈಸ್. There is a question in previous year. Learning a language is, there are 4 alternatives. First one is gradual process, and the second one is fast process. Third one is instant process, and fourth option is all inclusive process. So dear friends, first of all you have to look at the question properly, because of comparing to the English and Kannada, the direct questions maximum asked in English only. So read the options properly, then you can find the answer easily. So here the right answer is the second option, fast process. Why? Because the first one and third one, fourth one is not right answer. Why? Because the gradual process is not suitable answer. Actually, when we are in Om, the learning starts begin with Om to Tom. ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಗರ್ಭದಿಂದ ಘೋರಿಯವರೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆ ಇದ್ದಾವಾಗಲಿಂದನೇ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೂವ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ವಿ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವೇಸ್ಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಹಿಯರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಮೆಂಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊರ್ಫಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ದೇರ್ ಆರ್ 4 alternatives. So we can click the answer directly. Here the answer is as second option, semantics. Semantics is a study known as a language meaning. Yes. Next, go for the third question. That is, here see properly. Register is. The question asked is register is. The alternatives are the variety of language according to reason in a particular country. Then second one is variety of language according to countries. Then third one is any of these, and fourth one is none of those. So first of all we want to understand the word meaning of register. The register word meaning is enroll. If you got the word meaning, then no need to see the 4 options. We can click the answer directly. That is, none of these is the right answer, because variety of language according to reason in a particular country, it won't mean again variety of language according to countries is also not a right answer. So any of these also not. So the right answer is none of these. Yes, move to the next one. Yes, here they sounded M sound in the word make is. So if you want to understand the sound, we need a depth knowledge of phonology, what we call study of sounds. So if you studied in degree level, you can answer this question easily. So first of all, before going to the options, in Kannada language there is a sounds, we can recall it. That is Kantya, Murdanya, Talavya, Austya, Dantya, Dantyostya ಅಂತ ಶಬ್ದಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ
ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಥ್ರೋಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಕ್ವಶನನ್ನು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಅಂದರೆ, ಮೇಕ್ ಅನ್ನೋ ಪದದಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ದ ಲ್ಯಾಬಿಯೋ ಡೆಂಟಲ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್, ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಡೆಂಟಲ್, ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಬಿಲೇಬಿಯಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಅಲ್ವೆರಾಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಬಿಯೋ ಡೆಂಟಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಔಷ್ಠ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಡೆಂಟಲ್ ಅಂದರೆ ದಂತ್ಯ, ಹಾಗೆ ಬಿಲೇಬಿಯಲ್ ಅಂತಂದರೆ ದಂತೌಷ್ಠ್ಯ ಅಂತ, ಅಲ್ವೆರೋಲಲ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ದಂತೌಷ್ಠ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಯರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಶಬ್ದಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗೋದಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. Let's go for the next question. Which of the following organs of speech is also known as a volume ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಸೇಮ್ ಏನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಇದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎರಡು ಕ್ವಶನಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಆನ್ ಫೊನಾಲಜಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಎರಡು ಕ್ವಶನನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಆರ್ ವರ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಆರ್ಗನ್ ಇರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರೇನು ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಆರ್ಡ್ ಪ್ಯಾಲೆಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ವಾಯ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಅಲ್ವೆರೋಲಲ್ ರೈಟ್, and fourth one is a soft palate. So here the answer is soft palate ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಏನು ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಿಫೋರ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಫರ್ ಆದವಾಗ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಅವ್ರು ಅರೈಸ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಅರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, the major difference between an article and a speech is. This also direct question. The options are, first one is a speech is a more formal, and second one is a speech is a more informal, and third one is a speech is a more descriptive, and fourth one is a all of these. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸ್ಪೀಚ್ ಈಸ್ ಅ ಮೋರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್. ಏನಂತಂದರೆ article, comparing to the article and speech, article is it is informal and it is not descriptive, and speech is a descriptive. It's also not a form of formal and informal. Yes. Next, go for the next question. Yes, go to the next one. Communicative language teaching replaced basically. The options are, first one natural language processing, second one structural teaching, and third one situational language teaching, and fourth one motivational teaching. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಕ್ವಶನನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದಬೇಕು. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿವ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಾವೀಗ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುವ ಭಾಷೆ ಏನಿದೆ ಟೀಚಿಂಗಲ್ಲಿ, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೋಟಿವೇಶ್ನಲ್ ಟೀಚಿಂಗು, ಸಿಚುವೇಶ್ನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಟೀಚಿಂಗ್, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಂತಂದರೆ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲರ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಈ ಪೆಡಾಗಗಿ ನೋಡಿದರೆ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕರೆಕ್ಟು. ಅಂದರೆ ನಾವು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೋರ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಈಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಈ ಪೆಡಾಗೋಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಫೈಂಡ್ ದ ವರ್ಡ್ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಟು ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿನಾನಿಮ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಬೇಸ್ಡಲ್ಲಿದೆ. ರಿಮೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ, REMORSE, ರಿಮೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ರಿಮೋರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಸಿನಾನಿಮ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಮೆರ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಕನಿಕರ ಅಥವಾ ಕರುಣೆ ಅಂತ. ಸೊ
ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮೀನಿಂಗ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಯೂಡ್ಯುರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಹಾರ್ಡ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಪೆನಿಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ನನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಆಪ್ಷನನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಬ್ಯೂಡ್ಯುರೇಟ್, ದೆನ್ ಹಾರ್ಡ್, ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಪೆನಿಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ನನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮೀನಿಂಗ್ ನೋಡಿದರೆ ಒಂದೇ ವರ್ಡ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಮೀನಿಂಗು ಕಲ್ಲೆದೆಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಏನು ಗಟ್ಟಿ ಹೃದಯ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಲ್ಲೆದೆಯ ಅಂತ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಹಾರ್ಡ್, ಕಠಿಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪೆನಿಟೆಂಟ್. ಪೆನಿಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ವರ್ಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಅಬ್ಯೂಡರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಲೆದೆಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕನಿಕರ ಇಲ್ಲದ ಇರುವ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಆ ವರ್ಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. Then move to the next one. Find the word opposite in meaning to. It means it is an antonyms ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂತಂದರೆ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದಗಳು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಪಿಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇನ್ಸಿಪೈಡ್ ಅಂತಲೂ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆರ್ ಇನ್ಸಿಪಿಡ್ ಅಂತಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ INSIPEPID ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಕೇಳಿದರೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ರಸವಿಲ್ಲದ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಿತವಿಲ್ಲದ, ರಸವಿಲ್ಲದ ಅನ್ನುವಂಥ ಮೀನಿಂಗು. ಸೊ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪೆಲೆಟೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಟೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಸೇವರಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಈ 4 ಆಪ್ಷನನ್ನು ನೋಡಿದವಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಡ್, BLAND ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹಿತಕರವಾದ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಫೈಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಹಿತವಿಲ್ಲದ ಅಥವಾ ರಸವಿಲ್ಲದ ಅನ್ನುವಂಥ ಮೀನಿಂಗು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆದಂಥ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಹಿತಕರವಾದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಟೇಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಪಳಗಿಸು ಅಥವಾ ಇಳಿಸು ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರವಾದಂಥ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒಬೇ ಮೀ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 2 ವರ್ಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಒಬೇ ಮೀ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆವಾಗ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕಲಿಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಬೇ ಮೀ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು, ಇದಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದವಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಕ್ವಶನನ್ನು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಅಗೇನ್ ಮತ್ತು ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಇರ್ಬೋದು ಅವೆಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇವಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದೇ ರೂಲ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಒಬೇಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಒಬೇಡ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಲೆಟ್ ಐ ಬಿ ಒಬೇಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬೋತ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೇನು ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ನನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಕೂಡ ರೈಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಫೈಂಡ್ ದ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಟು ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಇದೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ಸನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಶಿ ಲೀವ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಮುಂಬೈ ಅಂತ ಇದೆ. ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್, ನೌನ್, ಪ್ರನೌನ್, ವರ್ಬ್, adverb, adjective, preposition and conjunction, the most dangerous and difficulty preposition ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಂಡೇ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ಸನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಅಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಇನ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಇನ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಶಿ ಲೀವ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಮುಂಬೈ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಟು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಆನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಶಿ ಲೀವ್ಸ್ ಎರಡರಲ್ಲೇ ಆಗಿರಬೇಕು, ಎಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇನ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್.
ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಶಿ ಲೀವ್ಸ್ ಇನ್ ಮುಂಬೈ ಅಟ್ ಅಹಮದಾಬಾದ್. ಅಂದರೆ ಎಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಊರ ಹೆಸರು. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ತಾಲೂಕನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು, ಡಿಸ್ಟಿಕನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದವಾಗ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕಿಗೆ ಇನ್ನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ತಾಲೂಕಿಗೆ ಎಟ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಟ್ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಅನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಂತಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ ಕಾವಾಡ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಇನ್ ಎಟ್ ಅಂಕೋಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇನ್ ಅಂಕೋಲಾ ಎಟ್ ಅವರ್ಸ ಅನ್ನುವಂಥ ನಮ್ಮೂರನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಮುಂಬೈ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ದೆನ್ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಹೋದರೆ, ವೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅ ನೋಟಿಸ್ ದ ರೈಟರ್ ಶುಡ್ ಪ್ರಿಫರ್. ನೋಟಿಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದಿದೆ. ಸೊ ಅದು ಒಂದೇನಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ LSRW ಅಲ್ಲಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ರೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ. ರೈಟಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ನೋಟಿಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಏನಂತಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಏನು ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಿರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲವೂ ರೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಟಿಸ್ ರೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಿಫೇರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 1 ದೆನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಎನಿ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾ, ಆರ್ ನನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ನನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೋಟಿಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ನೋಟಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಯಾವ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾವ ನೋಟಿಸನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ಗೆ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀಲೇಬಾರ್ದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಟಿಸ್ ರೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ವೇರ್ ವಿಲ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸರ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಲೆಟರ್. ಸೊ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ಯಾಟರ್ನನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಏನಂತಂದರೆ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಸನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಿಗ್ನೇಚರು, ಡೇಟು. ಅದೇನಂತಂದರೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲೆಟರು, ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೆಟರ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೆಟರ್ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಆ 3 ಲೆಟರಲ್ಲಿ ಅವರಿಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಾಗಿ ಯಾವ ಲೆಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಜನರಲಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಲೆಟರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸರ್ಸನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸರ್ ಅಂದವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 3 ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸರಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನಂತಂದರೆ ಜನರಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಏನಂತಂದರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು 3 ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆದ ನಂತರ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಕಡೆ ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಿಲೋ ದ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬಿಲೋ ದ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಮಾರ್ಜಿನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಬೋವ್ ದ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಮಾರ್ಜಿನ್. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದೀಸ್. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಬಿಲೋ ದ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಈಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫೊನೆಟಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್. ನಾನು ಆಗಲೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದೆ, ಫೊನೆಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಫೊನಾಲಜಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸೌಂಡ್ಸ್. ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ಸು ಆಗಲ್ಲ, ಗ್ರಾಮರು ಅಂತೂ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ, ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫೊನೆಟಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ಸ್. ಎಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ದ ರೆಮಿಡಿಯಲ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೈವೇಟಲ್ಲಿ ಟೀಚರಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಈ ವರ್ಡನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತೀರ. ಸೊ ರೆಮಿಡಿಯಲ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಬೋಧನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ರೆಮಿಡಿಯಲ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫಿಲ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್ ದ ಕ್ರೀಪ್ಸ್ ಇಂಟು ಅ ಪ್ಯೂಪಿಲ್ಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ rectifies the concepts which have been misunderstood. And third one is help in retaining homogeneity in the class.
and fourth one is all of these. So the answer ಒಂದನೇದು fill the gap that creeps into the pupils learning. No, it is not an answer. Why? Because ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ಸನ್ನು ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಮಿಡಿಯಲ್ ಟೀಚಿಂಗನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಪರಿಹಾರ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ರಿಟೈನಿಂಗ್ ದ ಹೊಮೋಜೆನಿಟಿ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪತೆಯನ್ನು, ಹೊಮೋಜೆನಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏಕರೂಪತೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಕೂಡ ಸೂಟೇಬಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿಬಿಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿ, ಆ ಡೌಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ.